So let's see one problem in the analysis of frames using slope deflection method. So this is our question. Analyze the frame in figure by slope deflection method. So is this frame with sway or without sway? This frame is having a sway because you can see that there's a horizontal load acting on the column AB, which will cause sway in the frame. So this column AB is having a load, a horizontal load acting on at a distance 3 meter from support A, that is 40 kilonewton, and this beam BC is having a load at the midspan 80 kilonewton, and CD, the column CD is not having any load. So ഇതൊരു sway ഉള്ള കോളം, sway ഉള്ള ഒരു ഫ്രെയിം ആണ് നമുക്കറിയാം because of the horizontal load acting on the column. So let the columns sway by delta as shown in this figure. You can see both the columns are having same sway delta. Now let's calculate the fixed end moments for the each span. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മെമ്പർ എ ബിൻ്റെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ we need to calculate the fixed end moments M of AB and M of BA. So here the load is acting at a distance small a from the support A and small free b from support B. So A is equal to 3 meter and small b is equal to 1 meter. So M of AB is equal to, we know that it is minus WAB square by L square, and M of BA is equal to WA square B by L square. So M of AB is equal to minus 40 into 3 into 1 square by 4 square. 4 is the total length of AB, and M of BA is equal to 40 into 3 square into 1 divided by 4 square. Okay, for the next member BC, the load is acting at the midspan. So the fixed end moment M of BC is equal to minus WL by 8, and M of CB is equal to WL by 8. So M of BC is equal to minus 80 into 6 by 8, minus 60 kilonewton meter, and M of CB is equal to 60 kilonewton. And there is no load acting on the member CD or column CD, so the fixed end moments are 0. M of CD and M of DC is equal to 0. So now we can write down the slope deflection equations, and നമുക്കറിയാം the members AB and CD are having sway, so delta values are to be considered. Here let's write the slope deflection equations one by one for MAB, MBA, MBC, MCB, MCD and MDC. So MAB is equal to M of AB plus 2EI by 4 into 2 theta A plus theta B minus 3 delta divided by L. So substitute the values of L. We know that it is 4, and we also know that theta A is equal to 0 as A is a fixed end, so no rotation. Theta A is equal to 0. Delta value അതേപോലെ വെക്കുക, പിന്നെ അതുപോലെ EI theta B അതും അതേപോലെ വെക്കുക. So now we have two unknowns in the equation of MAB. So next is the equation for MBA. So MBA is equal to M of BA plus 2EI by length of BA into theta A plus 2 theta B minus 3 delta by L. So here also theta A is equal to 0, and if we substitute that, the final equation for MBA is equal to 22.5 plus EI theta B minus 0.375 EI delta. So EI theta B and EI delta are the two unknowns. So next is the equation for MBC. MBC equal to M of BC plus 2E into 2I, because the flexural rigidity for the member BC is 2EI. So 2E into 2I divided by length of BC into 2 theta C plus 2 theta B plus theta C minus
0 because we know that the span BC is not having any joint settlement or deflection. So the final equation for MBC is equal to minus 60 plus 1.33 EI theta B plus 0.667 EI theta C. Both EI theta B and EI theta C are unknowns here. And the equation for MCB is equal to M of CB plus 2E into 2I divided by 6 theta B plus 2 theta C minus 0, as delta term is 0. So the final equation for MCB is here. So and MCD is equal to M of CD plus M of CD is equal to 0 here. So 2EI by 4. Length of CD is 4 into 2 theta C plus theta D minus 3 delta by 4. CD എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിന് sway ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. So delta is to be considered. And we also know that theta D is equal to 0. D is a fixed support, so no rotation, no slope. Similarly, the equation for MDC is equal to M of DC plus 2EI by length of DC into 2 theta C plus 2 theta D minus 3 delta by length of DC. So here also fixed end moment is 0, theta D is 0, and two unknowns are EI theta C and EI delta. So now we have written all the equations, all the slope deflection equations corresponding to the members. Now we have to write the equilibrium equations. Here the equilibrium equations are moment about point joint B is equal to 0, moment about joint C is equal to 0. So MBA plus MBC is equal to 0 and MCB plus MCD is equal to 0. So MBA, MBC add here equated with 0. You have now one equation with three unknowns, EI theta B, EI theta C, EI delta. And if you consider the second equilibrium condition, MCB plus MCD is equal to 0, രണ്ടും add ചെയ്ത് 0 equate ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you have one more equation with three unknowns, EI theta B, EI theta C and EI delta. പക്ഷേ നമുക്ക് three unknowns, only two equations, so we need to have one more equilibrium equation. For that, let's consider the free body diagram of both the columns. AB എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിൻ്റെയും CD എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിൻ്റെയും ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാംസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ABൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം എടുക്കാം. ഈ ഫോഴ്സസ് ഒന്നും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നില്ല. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് HA മാർക്ക് ചെയ്യുക, ഈ 40 കിലോ ന്യൂട്ടൺ മാർക്ക് ചെയ്യുക, MAB എന്ന് പറയുന്ന മൊമെൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക, MBA എന്ന് പറയുന്ന മൊമെൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക. സോ ഇത്രയും ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? HA, this 40 കിലോ ന്യൂട്ടൺ ലോഡ്, MAB എന്ന് പറയുന്ന മൊമെൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക, MBA എന്ന് പറയുന്ന മൊമെൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക. രണ്ടും ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മൊമെൻറ്റ് എബൌട്ട് ദ പോയിന്റ് B is equal to 0 എന്നുള്ള ഇക്വിലിബ്രിയം ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം. അങ്ങനെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വരുന്നത് HA into 4 ഒരു മൊമെൻറ്റ്, മറ്റൊരു മൊമെൻറ്റ് 40 into 1. ഇത് രണ്ടും നെഗറ്റീവാണ് അല്ലേ? HA into 4 ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് എൻഡ് മൊമെൻറ്റ്, 40 into 1 ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് എൻഡ് മൊമെൻറ്റ്. സോ മൈനസ് HA into 4 മൈനസ് 40 into 1 പ്ലസ് MAB പ്ലസ് MBA. ഇത്രയും മൊമെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ് ബിയിലേക്ക് നമ്മൾ മൊമെൻറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നത്. ഒന്നുകൂടെ പറയുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഫോഴ്സസ് ഒന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട, എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത ഫോഴ്സോ അതൊന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ HA മാർക്ക് ചെയ്യുക, 40 മാർക്ക് ചെയ്യുക, MAB MBA രണ്ട് ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം മൊമെൻറ്റ് എബൌട്ട് പോയിന്റ് B is equal to 0 എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ എടുക്കുക. അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് HA into 4 in the negative direction. So minus HA into 4 minus 40 into 1 plus MAB plus MBA is equal to 0. അതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷനാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. HA into 4 plus 40 into 1 is equal to MAB plus MBA. So
ഇതിനകത്തുനിന്ന് HA ഇൻറ്റു 4 + 40 × 1 is equal to MAB plus MBA എന്ന് കിട്ടും. സോ 4HA is equal to MAB plus MBA minus 40 എന്ന് വരും. സോ ഇതിനകത്ത് you substitute the values of MAB and MBA. So 4HA is equal to നമുക്ക് EI theta B EI delta ടേംസിലേക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. MAB MBA സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, മൈനസ് 40 ചെയ്യുക. സോ യു ഗെറ്റ് ആൻ ഇക്വേഷൻ ഫോർ 4HA. ഓക്കെ, 4HA എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ വെച്ചാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ 1/4 ഇട്ടിട്ട് ഇപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ട് HA എന്ന് എഴുതിയാലും മതി. അതെങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം. 4HA എന്ന് എഴുതുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് കോളം. AB എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിൻ്റെ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതി. ഇനി ലെറ്റ്സ് കൺസിഡർ ദിസ് കോളം CD എന്ന് പറയുന്ന കോളം നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. എങ്ങനെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി. HD എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ അതുപോലെ MDC MCD എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് മൊമെന്റ്സ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക. ബാക്കിയുള്ള ഫോഴ്സസ് ഒന്നും തൽക്കാലം നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അതിനുശേഷം ഇഫ് യു ടേക്ക് ദ മൊമെന്റ് അബൌട്ട് പോയിന്റ് C is equal to 0, അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൈനസ് HD ഇൻറ്റു 4 പ്ലസ് MDC പ്ലസ് MCD ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. മൈനസ് HD ഇൻറ്റു 4 അതാണ് ഈ HD കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന സിയിലുണ്ടാവുന്ന മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്ലസ് MDC പ്ലസ് MCD രണ്ടും ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആണ്. സോ മൈനസ് HD ഇൻറ്റു 4 പ്ലസ് MDC പ്ലസ് MCD ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. അതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വിലിബ്രിയം ഇക്വേഷൻ. സോ അതിനകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. HD ഇൻറ്റു 4 ഇസ് ഈക്വൽ ടു MCD പ്ലസ് MDC. So here if we substitute the values of MCD and MDC, നമ്മുടെ സ്ലോപ്പ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇക്വേഷൻസ് MCDക്കും MDCക്കും നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള സ്ലോപ്പ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇക്വേഷൻസ് നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we get one more equation that is for 4HD. 4HD എന്നുള്ളതിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും. 4HD is equal to 1.5 EI theta C minus 0.75 EI delta എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. സോ നമ്മൾ 4HA 4HD രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നൗ നമ്മുടെ ഫ്രെയിമിൽ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് വേറൊരു ഇക്വിലിബ്രിയം കൂടെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷൻസ് പ്രകാരം നമ്മുടെ സിഗ്മ H is equal to 0 അല്ലെങ്കിൽ സം ഓഫ് ഓൾ ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സസ് ഇൻ ദ ഹോൾ ഫ്രെയിം is equal to 0 എന്ന് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷൻ പ്രകാരം HA plus HD plus 40 is equal to 0 എന്നാണ് നമ്മുടെ ഇക്വിലിബ്രിയം ഇക്വേഷൻ വരിക. അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. HA plus HD plus 40 is equal to 0. സോ ഏതെങ്കിലും ഒന്നൊക്കെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വരും, അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. സോ ആസ് പെർ ദ ഡയറക്ഷൻസ് we took here, HA plus HD plus 40 is equal to 0 is our equilibrium of horizontal forces. നമുക്കിവിടെ 4HA 4HD ഇക്വേഷൻ ആണുള്ളത്. സോ HA plus HD plus 40 is equal to 0 എന്നുള്ളതിന് പകരം 4HA plus 4HD plus 160 is equal to 0 എന്ന് എഴുതാം. ഈ ഇക്വേഷന് 4 കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട്. ഓക്കെ, നൗ let's substitute the values of HA 4HA 4HD. 4HA എന്താണ് 4HD എന്താണ് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഇതിനകത്തേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ആൻഡ് ഫൈനലി EI theta B plus EI theta C minus EI delta is equal to minus 90 എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് അവർ തേർഡ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഇക്വേഷൻ. നമുക്ക് 3 അൺനോൺസ് ആണുള്ളത്, പക്ഷേ 2 ഇക്വിലിബ്രിയം ഇക്വേഷൻസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. നമ്മൾ മൂന്നാമതുള്ള ഇക്വിലിബ്രിയം ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുത്തു ഫ്രം ദ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രംസ് ഓഫ് കോളംസ്. ഒന്നുമില്ല, രണ്ട് കോളം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വരക്കുക, അതിനകത്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന മൊമെൻറ്റ്സും ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സസ് മാത്രം നമ്മൾ തൽക്കാലം മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി. വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സസിന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട്
ആക്ച്വലി ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രത്തിൽ അതൊക്കെ വരാനുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ HA 40, MAB MBA മാത്രം AB ബീമിനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം, HD MDC MCD ഇത്ര മാത്രം CD എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിന് മാർക്ക് ചെയ്യുക. സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ മൊമെന്റ് എബൌട്ട് B ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0, മൊമെന്റ് എബൌട്ട് C ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് HA HD കണ്ടുപിടിച്ചു. അതിനകത്തുനിന്ന് മറ്റൊരു ഇക്വിലിബ്രിയം HA പ്ലസ് HD ഈസ് ഈക്വൽ ടു -40 അല്ലെങ്കിൽ HA പ്ലസ് HD പ്ലസ് 40 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്നുള്ള ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷനിൽ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. നമുക്ക് മൂന്നാമതായിട്ടൊരു ഇക്വിലിബ്രിയം ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. So now we have 3 equations, 3 unknowns. So calculator use ചെയ്യാ, solve to find out the values of EI theta B, EI theta C and EI delta. നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് ഇതൊക്കെയാണ്. EI delta is equal to 110, EI theta C is equal to -19.25, EI theta B is equal to 39.25. മൂന്ന് സൈമിൾട്ടേനിയസ് ഇക്വേഷൻസ് കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി. ഇനിയിപ്പോൾ അതിനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഒന്നിൻ്റെ ടേംസിലേക്ക് മറ്റതിനെ മാറ്റിയതിന് ശേഷം മൊത്തം 2 ഇക്വേഷൻസ് ആക്കി മാറ്റുക. 2 അൺനോൺസും 2 ഇക്വേഷൻസും വരുന്ന രീതിയിലാക്കി മാറ്റിയതിന് ശേഷം കാൽക്കുലേറ്ററിൽ സോൾവ് ചെയ്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. പക്ഷേ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് 3 സൈമിൾട്ടേനിയസ് ഇക്വേഷൻസ് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. So we got the values of EI theta B, EI theta C and delta. So now we can find out the end moment values. Final end moment values MAB, MBA, MBC, MCB, MCD, MDC. ഇതിനകത്തൊക്കെ നമ്മുടെ EI theta B, EI theta C, EI delta സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ എൻഡ് മൊമെന്റ് വാല്യൂസ് കിട്ടും. ഇനി നമ്മുടെ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം വരക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീ മൊമെന്റ് വാല്യൂസ് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഫ്രീ മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം ആദ്യം വരച്ചതിന് ശേഷം എൻഡ് മൊമെന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക, ജോയിൻ ചെയ്ത് വരക്കുക, പോർഷൻ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് എൻഡ് മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ബിയിലും എൻഡ് മൊമെന്റ് വരും. WAB/L എന്ന് പറയുന്ന ഓർഡിനേറ്റ് വരും അണ്ടർ ദ ലോഡ് 40 കിലോ ന്യൂട്ടൺ. ആൻഡ് ഇവിടെ WL/4 എന്ന് പറയുന്ന ഓർഡിനേറ്റ് വരും അണ്ടർ ദ ലോഡ് 80 കിലോ ന്യൂട്ടൺ. സോ ഫ്രീ മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം ആദ്യം വരച്ച ശേഷം എൻഡ് മൊമെന്റ് വാല്യൂസ് മാർക്ക് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം.